Hello. Hi. Hi, welcome back. Hi, Shifa. Okay, had your breakfast? Just now, I think I too just finished. Got freshed up again, continuing the class. Okay, now we talk now about the zoological part. Can you hear me? Yeah, zoology we stopped it yesterday till the glomerular filtration, right? So now I'll be explaining you how it is reabsorbed, selective reabsorption take place. So what are the various pressures I told you already that is helping for filtration? That is one of them is Shalini, your video is on, you are roaming around. Shalini is outside. Shalini is cleaning the house. She has switched it on the video and she is roaming around. Why? What happened, Shalini? I saw you roaming around. Yes. GHP, BCOP, CHP. Okay. The only positive pressure with which it will filter is who was that roaming around? I saw you, ma. It's okay. You were sitting. Yeah, it's okay, ma. See that you are not, your video is not on when you are not ready. Because this is a media, no? Everything is recorded here. Okay, all of you have to be very careful when you switch on your video. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? Because ಏನೇನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you feel very uncomfortable because it will be, that's a main disadvantage of Zoom videos. Because everything will be exposed. Okay, be careful whenever video is on yours. Are you understanding what I'm saying? It's an internal meaning you should understand in this. So never ever have your videos on unless and until it is about the subject. When I ask you, you should switch it on. Otherwise, let it be off. Artha agtidya, Shalini? All other students also I'm saying. Have you heard about a lot of problematic things happen on Zoom video? That's the reason I'm telling you not to switch on your videos unless and until it is required. Artha? Okay, fine then. Done. So we are talking about the different types. No, not sorry for me. You will, your video is seen to others also. Not an issue that is, Shalini. It's not my problem. It's not. I don't mind. But the thing is, you are not doing anything bad. But still, I'm telling you not to have videos on unless it is required. Okay, let's continue. I told you that there are three pressures. One of the positive pressure with which filtration happens is glomerular hydrostatic pressure, GHP. Good, Avigna. It is the pressure that was created during pumping action of the heart. Heart has pumped with the same pressure it has come here. It is hitting against the Bowman's capsule. That's around 70 millimeter of mercury. Then there are some negative pressure that will oppose the filtration. Not GFR. I'm sorry. I just had my food, so it's like acidic. Negative pressures are BCOP and CHP. Blood colloidal osmotic pressure is a negative pressure created by the blood colloidal substances that will create blood colloidal osmotic pressure and makes it thicker, right? Then CHP is a capsular hydrostatic pressure where the Bowman's capsule will stop the filtration. That's called capsular hydrostatic pressure. Net effective filtration pressure is 70 minus these two negative pressures. That is why it is totally around 20 millimeter of mercury. Sometimes it will go to 10 also. It is very less. But it is very filtering very fast. Glomerular filtration rate, GFR is glomerular filtration rate. How much is glomerular filtration rate? Yes, BCOP is the opposing pressure. How much is the glomerular filtration pressure?
Yes. Rate. GFR in the glomerular filtration rate is around 125 milliliters per how much? Per minute. So how much is the total output then per day? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 181 liters per day. 180 liters per day. ಹಂಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಒಂದೊಂದೇ ಬರಬೇಕು, ಫುಲ್ ಬರಬೇಕು. 180 liters per day. Therefore, it is very heavy. So among this, only how much is the total regular output of urine per day? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು? 1.5 liters. So 180 liters ಇಂದ ಎಲ್ಲ reabsorb ಆಗಿ ಬರೀ 1.5 liters release ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, in the second step, we will be talking about the how it is reabsorbed. Okay. So before that, something else I would like to tell you. There is some arrangement happening between the juxtaglomerular apparatus. Something I'll tell you, new thing now. Okay. That is about the juxtaglomerular apparatus. Okay. So something else I'll tell you now, just concentrate on this. There is something called as juxtaglomerular apparatus. This is one specialized apparatus formed by, just imagine this is the Bowman's capsule. Okay. And here is the afferent arteriole. This is an efferent arteriole. Okay. ಈ Bowman's capsule ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಲ್ಲೇಜ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ cells are modified. There are some thin cell walls are present in the DCT. ಇದು DCT ಲೇಯರ್ ಇದು. DCT ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಉಳಿದಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್. That is efferent. Afferent is adu. Efferent arteriole, the one which goes out. I told you that it is the modified cells are there. Yeah. So afferent arteriole. ಈ ಸೆಲ್ಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಏರಿಯಾನ ನಾನು juxtaglomerular apparatus ಅಂತೀನಿ. ಇದನ್ನ juxtaglomerular apparatus ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ the afferent arteriole that is leaving it along with the blood, the distal, this is the DCT. They have some connection, they get attached to each other, that is called the juxtaglomerular apparatus. This is controlling the urine output by special modification, right? How it is modified, I'll just give you, then I'll make you understand again. Write down the heading juxtaglomerular apparatus. First you write this juxtaglomerular apparatus, then we will go to further things. Yeah, is efferent arteriole, correct, efferent arteriole.
Yeah, it is efferent arteriole, but this is not the one happening. Just a minute. Actually, afferent arterial enter ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಇದು ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ afferent ಇಫರೆಂಟ್ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಅಫರೆಂಟ್ ಅನೇ, ಇದು ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯಲ್, ಇದು ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯಲ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಇಫರೆಂಟ್. ಇಫರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು. ಅಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸಿಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಗ್ಲೋಬರುಲಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಗ್ಲೋಬರುಲಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ತೋರಿಸಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದು ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇರ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇನೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. Juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region. Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by, I repeat it again, juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact. Very full at the location of their contact. Of their contact. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಫುಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ juxtaglomerular apparatus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? juxtaglomerular apparatus ಆಯ್ತಾ? at their contact points ಬರೆದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ all of you? Next, the kidneys have a built-in mechanism. The kidneys have a built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. For the regulation of glomerular filtration rate by JGA. Kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate by JGA. What is JGA? Yes, juxtaglomerular apparatus. Good.
So if you feel like you draw, ಇದೇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಡ್ರಾ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಫರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು, ಇಫರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು, ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. You are drawn, huh? If you are writing, drawing, okay, you draw it. Drawing ಬರೆದ್ರೆ ನೆನಪುಳಿತದೆ actually. I repeat it. Srishti. Kidneys have a built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate by JGA. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಟ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ glomerular hydrostatic pressure is fallen down, then it cannot filter easily. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ there is a fall in glomerular filtration rate. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಯು ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಮ್ ಅಂತ ಇಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ GFR ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. glomerular filtration rate will fall down if some reason ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗಿ GFR ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜೆಕ್ಸ್ಟಾಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಥಿನ್ ವಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆನಿನ್. ಇದು ಬೇರೆ ರೆನಿನ್, ಅದು ಬೇರೆ ರೆನಿನ್. ರೆನಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಡೈಜೆಷನ್, RENIN, ಅದು ಇದು RENNIN. ರೆನಿನ್ ರೆನಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ glomerular hydrostatic pressure will increase and pushes it faster, bringing back the GFR. ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿತಾ? This renin released by GFR increases the glomerular filtration rate whenever it has fallen down, because if it releases renin, it helps in increasing the pumping action of heart. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಷಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇವು ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬನ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ GFR, ದಿಸ್ ವಿಲ್ JGA ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಜೆಕ್ಸ್ಟಾಗ್ಲೊಮೆರುಲರ್ ಅಪಾರಟಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆನಿನ್. This renin in the bloodstream is released, it will increase the pumping action of heart. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ, ಹೈ ಬಿಪಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಾನು ಹೈ ಬಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ರೆನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಪಂಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಿಡ್ನಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಮೈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಪಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಶಕ್ತಿ, ಬಿಪಿ ಹೈ ಆದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ?
ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳೋಕೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಬರೀತಾನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ? ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳು ಬೇಗ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್? ಓಕೆ, ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್. Our glomerular filtration rate is depending upon that is the capsular hydrostatic pressure, BCOP, and the glomerular hydrostatic pressure. ಮೂರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ? ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಒಂದೇನೆ ತಾನೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ GJGA, ಅದು ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಜಕ್ಸ್ಟಾ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಅಪರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ DCT ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಕ್ಸ್ಟಾ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಅಪರೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆನಿನ್. ಆ ರೆನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಅಪರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is actually called angiotensin hormone. Alloga the hormone increase ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀನಿ. There is another hormone called angiotensin which will increase the pumping action of heart. Renin angiotensin chain reactions ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ರೆನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಂಗೆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಜಕ್ಸ್ಟಾ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಅಪರೆಟಸ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆನಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬಿ ಪಿ ಹೈ ಇದ್ದೆ ಇದು ರೆನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವಾಗ ಪಾಠ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಓದೋ ಅಂತ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓದು ಅಂತ ಮುರುತ್ತ ಅಮ್ಮ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ, ಹಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅದು. ತಿಳಿತಾ? ತಿಳಿತಾನೆ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Ma'am, what if GFR is less? अरे यार, GFR less ಇದ್ದರೆ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ. ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, GFR ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಲಿಸನ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂರಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯೂರಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 108 ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು. ಯಾವ್ದಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಯೂರಿನ್ ಒಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ECG ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯೂರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ GFR ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ GFR ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ BP ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಫೈಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್, ರೈಟ್? ಆತರ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ. BP ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಜಂಜಲ್ ಜಟ್ಟಿ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. BP ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಏನ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ BP? ನಾನು ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ನಂಗೆ 80 ಇದೆ 90 ಇದೆ 20 ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಆಟ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸಪೋಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ BP ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಅದು ಆದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ಕೋಮಾ, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಗಿಡಿನೆಸ್, ಯು ಮೇ ಫಾಲೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚಂದ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕತೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ, ಗುಳ್ಳೆದು ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಅಭಿಜ್ಞ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಓಕೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ತಗೊಳ್ಳು. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೆಗಡಿ, ಹಾಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಸನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಜ್ವರ ಬಂತು. ಜ್ವರ ಬರೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಏನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಯಾವ್ದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಏನನ್ನು. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಿಂದ. ಮೋರ್ ದನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದೊಂದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ಹಂಗೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, best way is to identify the things with the little senior doctors who you know well. So don't go to any hospital, and I'm not saying they're bad, but the thing is, if you go to the seniors, they would have seen such cases more. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕಾರಣಗಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ವಾಸಿ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಬರೋಲ್ಲ ಅಪೈಟಸ್. ಆ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಆನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. Write down. If there is fall in GFR, if there is a fall in GFR, due to any reason,
due to any reason, juxtaglomerular apparatus cells, JGA cells, juxtaglomerular apparatus cells, release renin, that stimulates blood flow in glomerulus. Blood flow in glomerulus. And GFR becomes normal. Did you write this? If there is fall in GFR, it activates juxtaglomerular apparatus cells to release renin, which stimulate blood flow in glomerulus. And thus GFR becomes normal. ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ detailed explanation. ಇದಿಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Detailed explanation. First point, glomerular filtration occurs due to the pressure gradient in glomerulus. First point, glomerular filtration occurs due to the pressure gradient in glomerulus. First starting in the ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Second point, increase in volume of blood, or blood pressure, increase in volume of blood or blood pressure. What happens to GFR? Come on, answer all of you. Increase in volume of blood or blood pressure, what happens to the GFR? Decrease in barita idare, increases, right? Increases GFR, right out. ನಾನು ಆಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Increase in glomerular, increase in the blood pressure, increases GFR. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ? So okay, increases GFR. Next, if there is less blood pressure in afferent arterioles, if there is less blood pressure in afferent arterioles,
GFR will ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ GFR ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ decreases. Very good. GFR decreases. During this time, JGA activates renin angiotensin. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. angiotensin ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ರೆನಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. renin angiotensin feedback mechanism renin angiotensin is connected to heart, renin is connected to single ಅನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. It's there is nothing compulsory that two ends should be written. Renin angiotensin feedback mechanism increases the blood flow activates renin angiotensin feedback mechanism, increases the blood flow in glomerulus and brings back GFR. Brings back GFR. ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. There is something required for that action. Okay, if there are two things, there is substrate, there is the end product. To convert substrate to end product, there is an enzyme something is required. Then suppose the end products are more, then this conversion should not happen. It will stop this conversion. Okay, one substrate in the end product agalikke one enzyme release agta anta tilkolla. Okay, suppose substrate is more and end products are more, then the end products will switch off this mechanism. It's called feedback mechanism. Simple example ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು PUC ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ. ಇಸ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಂದ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೆನಿನ್ ಬಂದು ಎಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ಬಂದು ರೆನಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಅದರ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ರೆನಿನ್ ಕಡಿಮೆ, GFR ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ರೆನಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ GFR ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆನಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. End products will stop or end products will activate. It's called feedback mechanism. ನಿಮ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾಠ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ
ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ತಿಳಿತಾನೆ ಹಾ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ done then okay let's now talk about the tubular that is the reabsorption time ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಇದೆಯಾ we have till 11:45 no or 11:30 no 15 minutes okay 11:45 good okay now this you understood clear with this okay so I'll give you now selective reabsorption ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ರೆನಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ನೌ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು okay next is second step selective reabsorption okay what is selective reabsorption okay listen as I told you it is 180 liters of primary urine released during the filtration glomerular filtration 180 liters only 1.5 output and how much of it is reabsorbed as it passes through PCT, DCT and Henle's law. What all is reabsorbed, how it is reabsorbed, I am going to explain you now. Okay. So, as it passes through PCT, in PCT, there is active reabsorption of glucose, some of the amino acids, maximum amount of water, because in PCT, I'll just show you how is the PCT. PCT inಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ proximal collimated tubule ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ PCT proximal convoluted tubular ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ವಿಲ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತಾರೆ these are called the microvilli and this is called brush bordered epithelium okay this is called brush bordered epithelium ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತೀವಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ವಿಲ್ಲೈ ಇರ್ತವೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಮೈಕ್ರೋ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ PCT. PCT helps in active absorption of glucose, amino acids and water. Okay, that is ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ by absorbing by the waste of energy it will utilize energy against the gradient it will take it inside but nitrogen wastes are not reabsorbed okay this is about the first PCT reabsorption ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಂದ್ರೆ ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದು ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ descending limb of
Henle's loop ಇದು. Okay, ಇದೇನು ascending limb of Henle. ಇಷ್ಟಂತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ PCT ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಇದು PCT, ಇದು DCT. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ as it comes down, maximum water will be reabsorbed here. Again, so as it is moving down, see here solution move in two directions. One moves downwards, one moves upwards. So if a solution in the same tube moves in two different directions, we call this as counter current multiplier. Counter current multiplier system ಅಂತಾರೆ. ಏನು? If any solution moves in the same tube in two different directions, it's called the counter current multiplier system ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? When it is moving up and down, I'll give you some specialities in this. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ? ಜೆಕ್ಸ್ಟಾಗ್ಲೋಮರಲ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಗ್ರೇಟ್ ನೀವು. ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿದೆ, as it's moving up, this membrane of ascending limb is selectively permeable to certain solutes. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟನಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? It is selectively permeable to certain ions. Therefore, it will actively push some of the sodium ions and chloride ions into the medium. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ions push ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. NaCl. Okay, Na plus Cl minus ಮಾಡಿ. This area will be full. This area ಯಾವುದು Henle's loop. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ medullary rays ತರ ಬರ್ತಿದಿಲ್ಲ. medullary rays are Henle's loop. They are found in medulla region. ಇದು medulla region ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿನ medulla region ಅಲ್ಲಿ. It will be full of sodium chloride solution. The salt solution ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, salt solution. So because it becomes sodium chloride solution here, what happens? The solution is coming here into this. Because of outer concentration is hypertonic with more salt, it loses water to outside. Are you understanding this? It will purposely create salt solution outside. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ will push sodium chloride outside into the medulla region of the kidney, and because there is more sodium chloride solution here, water is reabsorbed in the descending limb of Henle. Water ಜಾಸ್ತಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So by the time it comes here, it will have minimum water. It becomes highly concentrated here. Urine ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ as it's going up, it is losing salt here, so then it becomes isotonic. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Na plus Cl minus ಅನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫುಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Because it is more salty here, the solution coming in the descending limb gets hypertonicity outside. Therefore, it starts losing water to the outside. Therefore, this solution becomes hypertonic as it comes down into the hairpin bent curve. But again, when it is moving up, it is losing sodium chloride solution and it becomes as the tip isotonic solution.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮೆಡ್ಯುಲಾ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಟ್ ಕರ್ವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡ್ದೆ ಸಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡ್ದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಎವ್ರಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವರ್ಕ್. ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗಂತೂ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು GFR ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಏನೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ದುಡುಕಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೇನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ಟ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು BP ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಓದ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. Our body is so beautiful here, huh? Yes, ma. It does so much of work in a day, that too so efficient. See how good it is. So that's why I told you, you have to thank your body, our God, who has created such a beautiful internal mechanism. अरे यार, Abhigna Shetty, sodium and chloride are present in the blood only. You remember the carbon dioxide transportation is sodium ಮತ್ತು potassium ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದು. ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನೌ? ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದನೇ ಆಚೆ ಬರೋದು. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ DCT ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡದೇ ಇದು. ತುಂಬಾ ಜಾಣ್ಮರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೇನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Rukia, do you understand? Excellent process will happen in our body, ma'am, which we can't even imagine. See how people would have done this. Abhigna Shetty understood. No, it's very interesting, very beautiful. So I really, so many times, no, it's like more than any novels or any movies. You feel so wonderful. Oh my God, so many things are happening in my body. So you don't have to do anything. Don't spoil it. Actually, help it to function normally. And ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ. It's really fascinating. It's a beautiful thing happening in our body. ಅದೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ, ಈ 2-3 ಜನ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್. At least you start respecting your body. It's not a dustbin to throw things on the inside that, isn't it? ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀರ್ ಬೇಡ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹುಡುಗರು ನೀರ್ ಕುಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಕುಡಿತಾರೆ. ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕುಡಿದಾರ ಪೆಪ್ಸಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥೀಮ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಬರೀರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ when I understood, I was getting goosebumps on my own self.
I don't know whether you are really enjoying it or in that level or not. When I started understanding these, ಸ್ವಲ್ಪ videos ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ರೈಟ್? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ವಾಯ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹಂಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ಜೋರಾಗಿ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಎಸ್ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಹೊರಟೇ ಇರೋದು. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸಾಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪುಟ್ಟ ಏನ್ ಮರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವೆಲ್ ಓದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತಾಗ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬೈ ಗೈಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಓದೋರಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಿಂಚು ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದೋರಿದ್ರೆ ಗೈಟನ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬೈ ಗೈಟನ್, GUYOTON ಗೈಟನ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ ಬೈತಾರೆ, ಮಿಸ್ ಧ್ವನಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನೈದರ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಯು ನಾಟ್ ಎನಿಬಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Good. Nice. I'm feeling happy that you people are understanding through this. You can watch some videos. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಬೈಯೋದೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಧ್ವನಿ ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೆಟರ್. Yes, good. Right up. Selective reabsorption. That's drawing ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. Really, I feel very happy about this. So I don't regret to take up biology because always it's applicable. If at all I feel thirsty, I feel happy, I drink lots of water. It's cold here, still I drink water because outside cold ಇರೋದಕ್ಕೂ internal ಬಾಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು Gnapita has opened her mouth now, right? I go through the anatomy book I have and observe that human body is made so. Yes, good, Gnapita, that's good. Now ಓದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. You start respecting yourself, respecting others also. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? Nice that you people are enjoying it. I loved it. Really? Okay, I'm energetic. Good. You are all understanding and enjoying life. That's more than enough, ma. What a teacher wants. What teacher wants is students also should enjoy like them. Right? Your mommy also says that I am energetic. Thanks. Subject interest is not reduce only. It's like a drug. Subject interest is not a drug ಇದ್ದಂಗೆ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಟಿಲ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನಂದು 25-26 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನನಗೆ ಹೊಸದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇ ಓಕೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ, ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೈಯೋದಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಬೈಯೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ನೋ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಯಾಲಜಿ, ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬೈದಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ.
ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. I was very happy in this moment. I liked this. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು ಕಣ್ರೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಯು ದೆನ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, the subject itself is very beautiful. Okay, good. Good. Bye bye. See you. See you then. Bye. Nice. Thank you so much for all of you. You are enjoying the subject. So thanks. Very good, dear Kritika. Very nice, Kritika. Nice things. Wonderful class. Yeah, it is always wonderful. Where is this happening subject? Right? Enjoy it. Energetic subject. Love you. All of you. Good children. Nice. Fine then. See you then. Bye-bye. The class ends.